Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, Allah Teala'nın selamı, rahmeti hem bereketleri bulsun har barchalarımızga da. Allah Teala günahlarımızı keçirip, gıybetlerimizni, izgiliklerimizni kabul kılsın. Orunlarımızın dereceli, sözlerimizni ötümlü kılsın. Har bir etken hamd senelerimiz Allah Subhanahu ve Teala'ga erişip, etken har bir salavat şerifelerimiz Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ruh şeriflerine erişirge nasip olsun. Muhterem kardeşler, bugün sileşip bitesi sözümüz bulur idi ezrek hatın kızlar teması turunda da. Çünkü bizning mana bugün 8 mart beş bitinde. Şoňa görä de ezrek kina alarny da maktab alarga kerek ýylyna bir tapyr. Çünki ansız bolmaýdy. Alar bilen ýaşysy bar şolay bitinde. Alar aşka çakyryp turalar Allahga şükür. Şolay bit. Meni aşka çakyrganda 80% hatın kızlar çakyra. Şolay bit. Beýler şaltyrata, hatın kızlar şaltyrata, erler şaltyratmaýlar aşka kilerge dip. Şoňa görä goz zakaz silemiçe bolmaýarlar turunda. Silemiçe bolmaý. Bul gana tugul muhterem kardeşler, bizning bugün juma güni tory kildi Recep aýynyň 1-nji güni bilen. Alhamdulillah. Şoňa görä keçe bizning quýaş baýygandan soň regaýip keçýidi. Quýaş baýygaç kilip kire Recep aýy hem Recep aýynyň 1-nji juma keçe ol regaýip keçe bola. Özüň şol regaýip keçe idi. Hem bu keçde indi duga kılarga, zikir kılarga, şolay bit. Hem başka şonday maglum bolgan izgilikler kılarga hayırlı bolup sanalar. Hem muhterem kardeşler Recep aýynda da özüň 1-nji güni bolarak başlana uraza tutu iň hayırlı gıybet bolar Recep aýynyň. Şoňa görä bu aýlarda ýyşyrak urazalar tutarga tyrşyrga kerek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy, kim Recep aýynyň başynda, ortasynda hem ahyrynda birer gün bolsa da uraza tutsa-dy, Allah Teala ol kişini tamuktan azat ederdi. Ýagny hiç şeksiz jennetge kirtirdi. Şoňa görä de ýyşyrak urazalar tutarga tyrşyrga kerek şu Recep aýlarynda. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şulay aýtdy: Allahumma barik fi Recep ve Şaban ve bellighna Ramadan. Recep'nin hem Şaban'ның ya Rabbi bereketin bir hem Ramazan'ny bizge kururga nasip etdi. Allah Teala'dan şulay tirip duga kıladırgan bolgan. Şulay ok Recep ol bizning finishная прямая diп aýtganda Ramazan aýyna äzirlik. Recep Allah Teala'nın aýy, Şaban Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin aýy, äýnde Ramazan ümmetimning aýy dip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şoňa görä de şuшы izgi aýlarda şulay ok hayırlı izgi gameller kılırga, tırışırga hem aşıgırga kerek. Muhterem kardeşler, indi aýtganybızça hatyn kızlar dorunda silep alarga kerek. Niçin degende, häzirki yer ýüzünde İslam dinin hatyn kızlarga karata iň jabir zulüm körsetken din dip bizge körsetmekçi bolalar. Ýagny İslam dini hatyn kızny kıyırsıtkan din dip. Çünki bir qaýada ýokdy, häzir Hristiýan dininde de ýokany nerse, Yahud dininde de ýokany nerse, Buddizmde de ýok şolay bit, Hinduizmde de anday bir ýokdy. Bir İslam dininde gine kaldı hatyn kızny kıyırsıtu. Ýaglyk beýletip ýertүү, ide oturtuu, erine buýsunduruu, bala tapdyruu inkubator kebeganda şolay bitdigi. İşletmew, mana bu İslam dininde gine kaldı dip uýdylar. Kün batış demokratlary diп aýtganda. Elbette her bir nersege tirliçe kararga bola. Hem elbette her bir nersege tirliçe beýe berige bola. Lakin ihtibar etdik Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hem Allah Teala'nın 1400 ýyl ilik aýtgan sözlerini. 1400 ýyl ilik dünýadagy halini göz aldyna getirsegiz, ninde hal ol disegiz, ol kırgıylyk. Anda bir nindi kultur degen nerse yok. Anda kırgıylyk, kişi kıllykda, kişilerni ütireler şolay bit. Hatyn kız imin gine ýeri almay. Ol gymyman kişi tugul, 1400 ýyl ilik. Ol gymyman kişi tugul. Çünki meselen orta gasyrlarda, şuluk Ýewropa ýerlerinde Hristiýan dini hykim sürgende hatyn kyzyny kişi miken ýok miken degen meselede kötereler. Hatyn kız kişimi, şaýtanmy, älle haýwanmy? Mene şunday mesele kötereler. Mene şuşı wagtga äle qadaruk, anga qadaruk şulay bit. Aýtylgan muhtaram kardeşler, ayetlerge göz salyk äle. Birinçiden İslam dini Allah Teala er kişi bilen hatyn kyzyny bir üç çyganaktan barlykka kelgendi. Meselen Allah Teala aýtdy: Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhan nasu ittaqu rabbakum allazî halaqakum min nefsin wahide. Ey kişilerdi, takwa boluğuz Allah Teala'ga, ol sizni bir candan yaratdy.
Бөтен кешеләр дә бер җаннан яратылган, ирләр дә, хатыннар да. Всё. Димәк, хатыннар каяндыр киярлыкка килгән, каяндыр килеп чыккан, алар мутант, тегеләй, болай дип без әйтә алмыйбыз. Булар бөтенесе бер җаннан барлыкка килгән. Ул гына түгел. Шушы җаннан Аллаһ Тәгалә барлыкка китерде ди. Ир кешене ди, һәм шушы ир кеше белән хатын кыздан Аллаһ Тәгалә барлыкка китерде калган кешеләрне ди. Барлыкка килә җан, кеше, Адәм алейһиссалам. Аннан барлыкка килә хатын кыз үзеннән үк менә алардан китә балалар. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, без барып тоташабыз бөтенебез дә бер кешегә. Бер атага һәм бер анага. Ир кеше дә, хатын кыз да. 1400 еллык әйтелгән сүзләр. Әле дә булса, ир кеше белән хатын кызны төрлечә күрсәтергә тырышалар. Аллаһ Тәгалә әйтә, алар бер җан ди, всё бүлмәгез аларны ди. Димәк, Аллаһ Тәгалә аларга бер тигез карый. Алла бер тигез караса, без төрле карарга хакыбыз юк. Шулай ук, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә аларның икесенә дә бер үк әҗр савап бирә. Дөньялыкта да, ахирәттә дә. Хатын кызга әзрәк савап, ир кешегә күбрәк савап дигәне бер юк. Икесенә дә бер тигез әҗр савап. Хатын кызга да җәннәткә керергә җиңел, ир кешегә дә. Менә моны аска кирәк, Коръән-и Кәримдә әйтелә, бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ман гамила салихан мин закарин ау унса ва хува муъмин, фаланухйиннаху хаятан таййиба ва ланajziyannahum ajrahum би ахсани ма кану яъмалун. Инде кем изге гамәл кылган, ирме хатын кымы айырмасын күрми Аллаһ Тәгалә. Ирме хатынмы? Кем изге гамәл кылган, мөмин була торып, иманлы була торып, аларга яхшы тормыш булачак һәм кыямәт көннәрендә дә аларның эшләренә караганда да яхшырак җәза булачак, ягъни әҗр булачак ди. Мөхтәрәм кардәшләр, димәк, Аллаһ Тәгалә дини яктан да аларны айырмый. Икесенә дә әҗр савапны бер тигез бирә. Әйтәм бит, урта гасырларда хатын кыз әҗр савап алу турында сүз дә юк монда. Сүз дә юк. Нинди әҗр савап? Нинди ул бер тигез, шулай бит. Хәтта ислам динендә хатын кыз мәчеткә йөри ала. Бардыр инде диннәр аларында хатын кыз керә алмый гыйбадәтханәләргә. Мәчеткә йөри ала. Ислам динендә хатын кыз Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям вакытында алар мәчеткә килеп гыйлем алганнар, намаз укыганнар. Менә бу аларның икесенә дә бер тигез карауны күрсәтә. Шулай ук, мөхтәрәм кардәшләр, ислам динендә аларның икесенә дә бер тигез гыйбадәт фарзлар йөкләнә. Аллаһ Тәгалә каршында. Алар икесе дә мөмин мөселман булырга тиеш. Ир кеше дә, хатын кыз да. Алар намаз укырга тиеш икесе дә. Алар ураза тотарга тиеш. Закат бирә, хаҗ кыла, айырма юк. Икесенә дә бер тигез бу гамәлләр. Һәм җәза алганда да бер тигез. Хатын кызга күбрәк, ир кешегә әзрәк җәза бирелми һәм киресенчә. Икесе дә бер тигез бирелә. Әйтик, мәсәлән, 8 мартның сәбәбе бу хатын кызлар үзләренә хукуклар даулап йөрүләр. Феминистик хәрәкәтләр. Безнең дә ирләр кебек буласыбыз килә, эшлисебез килә, алар кебек дә, алар кебек анда дәрәҗәләргә ирешәсебез килә ди. Җәза биргән вакытта Аллаһ Тәгалә аларны тигезләп куйган, димәк, аларның икесенә дә җаваплылык Аллаһ Тәгалә каршында тигез, моны дауларга кирәкми. Мәсәлән, Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә: "Аз-занияту ваз-зани фаҗлиду кулла вахидин минһума ми'ата җалда." Зина кылучы хатын кыз да, ир кешенең дә икесенә дә 100 тапкыр согыгыз ди. Зина кылучы хатын кыз да, ир кеше дә айырмасы юк. Икесенә дә 100 тапкыр согыгыз, бер тигез җәза алалар. Ләкин зина кылганда хатын кыз беренче әйтелә. Az-занияту башта зина кылучы хатын кыз килә, нишләп? Аларның җаваплылыгы бер тигез булса да, җәзасы бер тигез булса да, зина кылуда хатын кызның гаебе күбрәк. Хатын кызның гаебе күбрәк. Нишләп? Чөнки русчаның сүзе дә бар шулай бит. Кто-то не захочет, кто-то не вскочит дигән шулай бит инде сүзе дә бар аның. Хатын кыз әгәр теләмәсә, ир кеше белән эшли алмый. Хатын кыз кытыртмаса, ир кеше кытырмый. Урамда да бит без шәра кызларны күреп, нәфсебез уяна. Тик торганда уянмый, шулай бит инде. Әгәр дә син йөрсәң, булай ирләр арасында дип әйтик, синең нәфсең уянмый.
Шуңа күрә алар беренче урында бара бу очракта. Бу инде күбрәк теге сәбәбе дип әйтик зинаның, әмма җәзасы бер тигез. Җәзасы бер тигез аларга бирелә. Шулай ук Аллаһ Тәгалә Коръән Кәримдә әйтә гаддул басар, ягъни күзләреңне алу, ягъни карамау гаурәткә дип әйтик инде, бу ирләргә дә, хатын-кызларга да әйтелгән. Ирләргә генә түгел. Ирләргә генә әйтелми, күзләрегезне саклагыз дип, карамагыз дип, хатын-кызга да әйтелә. Икесенә дә бер тигез. Һәм бик күп җирдә аларның икесенә дә бер тигез әйтелә. Һәм изгелек кылган вакытта да шулай ук Аллаһ Тәгалә аларны бер тигез саны айырмый. Бу 1400 ел элек. Әле менә бер 50 ел элек кенә, бәлки алай да түгелдер әле. Хатын-кызлар белән ирләр тигезләште. Аллаһ Тәгалә алардан 1400 ел элек тигезләп куйган. Уйлап карагыз, ни дәрәҗәдә прогрессив ислам дине. Әле һаман көрәшәләр хатын-кызлар. Һаман җиңә алмыйлар әле. Анда ниндидер генә теге акциялар үткәрмиләр. Хәтерем кардәшләр, ислам дине безне катгый рәвештә тыя кыз бала туганга кайгырырга. Кыз бала туганга без кайгырырга тиеш түгел, борчылырга тиеш түгел. Элек борчылганнар. Коръән Кәримдә әйтелә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ва иза бушира ахадухум би-унса залла вajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Әгәр дә берәрсенә әйтсәләр, кыз бала туды дип ди. Аның йөзе каралып чыга торый һәм ачуы килә иде ди. Теге бар бит әле невероятные приключения итальянцев в России. Караганыз бармы? Опять дочку родила дип теге. Итальянец бит ачулана бит, психлана бит. Шуның шикелле, мөхтәрәм кардәшләр, кыз бала туса, ир кешегә әзрәк ничектер бар бер теге малай кирәк бит инде аңа. Ир кеше шундый мактанчык бит инде ул. Малай кирәк, бергә җөрибез, бергә теге мин аны бөтенесенә өйрәтәм дип, охота дип, тегеләй фәлән фәсмәтән дигән булып инде үзе телевизордан алдына киткәне юк инде. Диван өстеннән торганы юк, кырсак үстереп ятаймы, ул теге миңа малай кирәк ди, теге бергә дип аны өйрәтәм ди, караты, мараты ди теге. Ул хыялы инде шундый. Шуңа күрә кыз бала туса, бераз аның кәефе төшә. Аха ди теге. Выхпал күпри була ди. Хатын ягына ди. Коалиция ди. Шулай бит. Әлбәттә, ислам дине моны тыя. Ислам дине әйтә, куанырга кирәк бер тигез. Кыз балага да, ир балага да. Шуңа күрә Гайша анабыз радиллаһу анха аңа әйткән вакытта бала туды дисә, ул беренче сораган сау сәламәтме дип. Аннан соң гына сораган кызмы, малаймы дип. Менә шулай безнең мөнәсәбәтебез булырга тиеш. Сау сәламәтме? Әлхәмдүлиллаһ. Җенесе мөһим түгел. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, "Өч кыз балаларын тәрбияләгән ир кеше җәннәттә булыр" ди. Берәү сорый, минем 2 генә кыз ди. 2 кызын тәрбияләсә дә җәннәттә булыр ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә. Хәтта кайберәүләр әйтә, тагын аның дәвамы да бар ди. Бер кызын тәрбияләсәң дә ди, җәннәттә булырсың дигән дәвамы бар ди. Кыз баланы тәрбияләп ир кеше җәннәткә керә ала. Аның нинди зур эш эшли, әгәр дә дөрес итеп тәрбияләсә әлбәттә. Кыз баланың тәрбиясе, мөхтәрәм кардәшләр, ул бик мөһим әйбер. Чөнки кыз бала ул җәмгыятьнең, гаиләнең нигезе ул. Алардан тора бөтен әйбер. Әгәр дә син берәр шәһәргә килеп бузаклык, фәхешлек күрсәң, тикшереп торма. Монда хатын-кызлар бызык икән дигәндә китеп бар. Сәбәбе шул. Башка сәбәп юк монда. Дәүләт, сәясәт, иктисад, андый сәбәп юк. Монда хатын-кызлар бызык икән дигәндә китеп бар. Сәбәбе шул булачак. Җәмгыятьне бозылуның. Алардан килә, мөхтәрәм кардәшләр. Ләкин тәрбиясе дә алардан килә. Тәрбия дә алардан килә. Шуңа күрә дә менә шушы аларның кулында зур көч бар икәнен онытмыйк. Хатын-кызларның шулай ук, мөхтәрәм кардәшләр, милек ягыннан да хаклары бик зур. Ислам динендә. Башка вакытта әйтәм бит, аларның андый хаклары юк та иде. Ислам динендә аларга хак бирелә малга ия булырга. Ул гына түгел, хатын-кыз ир кешегә караганда байрак. Хатын-кызның кесәсендә 1000 сум акча булса, синекендә 10 мең булса, хатын-кыз байрак. Нишләп? Чөнки аның акчасы аныкы гына, ә синеке аныкы да, балаларныкы да, әтигенеке, әнигенеке дә. Син ул 10 меңгә хуҗа түгел. Син аны алып, менә шушы 10 меңне теләсәң ничек тота алмыйсың? Барам да кармак алыйм әле дисең. 9999-га скидка белән. Шулай бит. Не имеешь права. Ул синең акча түгел, хакың юк. Хатын теге 1 меңне балалары ачтан үлеп ятса да, иренең кармагы булмаса да, бара да макияж ясатып кайта 1 меңгә.
Маникюр ясатып кайта 1000-гә. Аның хакы, аның акчасы, ир кеше бер нәрсә дә алмый. Ой, тешен кыса да инде, име? Все, бетте шуның белән. Бүтән бер нәрсә әйтә алмый ул. Чөнки ул аның акчасы, аның малы. Менә ислам дине хатын кызга нинди хак бирә. Кайберәүләр әйтә, менә теге әйтик берәр кеше үлеп китсә, әтисе үлеп китсә, кыз бала 2 тапкыр әзрәк ала малны. Ир кешегә 2 тапкыр күбрәклеге. Әмма ул ир кешенең 2 тапкыр күбрәкләккәне шундый ук тузып бетә. Әтисе үлгән икән. Димәк, бу малай хәзер әнисе аның өстендә калган дигән сүз. Шул ук апалары, сеңгелләре аның өстендә калган дигән сүз. Ул шул малын аларга тотырга мәҗбүр. Шуңа күрә ул акчасы да калмый аның мөхтәрәм кардәшләр. Менә бу хатын кызның милке барлыкка килә. Һәм әлбәттә мәхр. Хатын кыз мәхерне кайырып сырый ала. Бу аның хакы. Без инде аларга бик әйтеп бетермибез. Шулай бит. Менә хәзрәтләр теге вагаз сөйләгәндә, теге сез әзрәк сырагыз дибез инде, шулай бит. Ләкин хатын кызның мәхерне әз сыравы кайчакта бу начар нәтиҗәгә дә китерә. Ирләр бик тиз аерылып, бик тиз җиләнә. Әгәр дә хатын кызның мәхере бер $20,000 булса, ниме? Ул хатынны саклап кына торасың син. Аерылып китә калса, синең сәбәп белән, мәсәлән, шулай бит. Мәхерне ул кире кайтармый. Икенче тапкыр өйләнәм дисәң, тагын $20,000 акча кирәк, кайдан аласың аны? Шуңа күрә дә хатынны саклап торасың. Бу очракта. Инде теге бер бакыр йөзек алып бергәндә, шулай бит, нәрсәгә саклыйсың аны? Икенчесенә бакыр йөзек алып бирдең дә, шул бер үк йөзек булырга мөмкин әле ул. Ниме? Хатынның тормышын авырайтасың да, ул синнән развод сораганда тәкъди мәхерне дә кире бир дисең, мишне айрам дисең тагын, ниме? Айрасың шул йөзекне икенче хатынга бирәсең, аны айрасың тагын өченче хатынга бирәсең, вообще экономия китә монда. Шәригать ягыннан шулай да мөмкин, мөхтәрәм кардәшләр. Бер сәгать бер хәзрәт әйтә, $20,000 булырга тиеш мәхер ди. Мин ичимдән генә утырам инде, ну хәзрәт, әйтәм син. Отечественный производительгә скидка юк микән соң, әйтәм. Берәр нинди. Мисырдан, Египеттан намында егетләр килделәр. Килделәр дә, чәчләре агарып беткән, сакаллары агарып беткән, кайсыдандыр 30, кайсыдандыр 30дан артык. Әйтәм, сез өйләнгән бедем, юк ди, өйләнмәгән ди. Тегендә бик кыйбат өйләнергә ди. Мәхер бик кыйбат йөри ди. Монда безгә кияүгә чыкмыйлар татарлар ди. Ышанмыйлар ди. Марҗаларга өйләнәсе килми ди. Вот җөрибез инде шулай ди. Кая барасың ди. Мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә ансы да бар. Әмма мәхер ул 2-3 меңлек кенә булырга тиеш түгел. Шулай ук. 2-3 меңлек инде ул хәзер, мөхтәрәм кардәшләр, кафеда кирип ашап чыгу. Ул андый мәхер ул булырга тиеш түгелдер дип уйлыйм мин. Барыбер әзрәк шулай бит инде хатын кызның хакын хакларга кирәк. Әгәр үзе әйтсә дә миңа берәр кирәк түгел дип, менә мин сиңа андамы бер $1,000 анда $2,000 һеч югында шулай бирәм дип, син үзең тәкъдим ясарга тиеш. Аның хакы ул. Бу аның милки. Менә моны мөхтәрәм кардәшләр, шулай ук без хакларга тиеш. Безнең хакыбыз юк аны кысрыкларга бу әйберде. Безнең хатыннарыбыз бу яктан болай да инде теге зыян күргән шулай бит. Хәзер мәдрәсәдә укыган кызлар беләләр аны. Машинада сырыйлар, шулай бит. Квартираларда сырыйлар, җыйлар 30га кадәр кияүгә чыга алмыйча. Инде мөхтәрәм кардәшләр, шулай ук белем мәсьәләсендә, белем, образование шулай бит инде. Белем мәсьәләсендә дә хатын кызларның хаклары бар. Башка диндә аларның хаклары юк булмаганда. Мондый мәсьәләдә. Хәтта хатын кызлары Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә килеп әйтәләр: "И Расулаллаһ, ирләр белем алалар" ди. Безнең дә аласы килә ди. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм аларга аерым көн билгели гыйлем аларга. Шушы аерым көнне алар килеп, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм аларга белем бирә торган булган. Булган түгел, вагаз сөйләгәндә хатын кызлар артта утыралар, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм тавышы ишетелеп бетми артка таба. Ул алар янына барып, фәрдә аркылы аларга вагаз сөйли торган булган, аңлата торган булган һәм аңладыгызмы дип сорый торган булган. Менә шуның кадәр Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм хатын кызга да белем бирү турында кайгырткан. Ни өчен? Чөнки хатын кызның бар күрем вакытлары. Аларга шу белемне бирергә кирәк. Мәсәлән, Тәмухта хатын кызлар нәрсәгә яналар дигәч, Исра һәм Миграҗ вакытында хатын кызларны күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм Тәмухта, аның бер сәбәбе гыселгә игътибарлы булмау аркасында. Ир кешенең аның җайлы. Җүгешләнде икән, бары гысел алды, все, проблема юк. Хатын кызның андый проблема бар.
Мәсәлән, әзерәк кенә тамды кан. Так, бу күренме, юкмы? 7-нче көнне инде бетте генә дигәндә, 8-нче көнне тагын чыга, монда нишләргә? 10 көн булган сынасымга туктамый, шулай бит канага. Нишлибез хәзер? Нәрсә, менә буларның бу гыйлемне аларга өйрәтмичә булмый. Хәлал харам гыйлемен аларга өйрәтмичә булмый, чөнки алар ризык алалар. Алар ризык пешерәләр. Рухи гыйлемдә аларга бирмичә булмый, чөнки бисмилласыз ашатсалар сине, бисмилласыз балаларын ашатсалар, нәрсә була? Сиңа керә? Зыян керә сиңа, шайтан керә сиңа. Шуңа күрә дә менә бу белемнәрне дә шулай бит белем ягында хатын-кызга белем бирергә кирәк. Гаилә өчен әлбәттә. Менә ислам дине шушы әйберләрне тигез күрә. Һәм хатын-кызны бу әйберләрдә рәнҗетми, кыерсытмый. Шуңа күрә бу 1100 ел элек әйтелгән сүзләр ул вакыт өчен ул фантастика. Ул хәзердә фантастика ул. Хәзердә ул фантастика хәтта. Шуңа күрә, иншаллаһ, мөхтәрәм кардәшләр, менә шушы ислам диненең нинди хатын-кызларга карата мәрхәмәтле икәнен онытмаска кирәк. Инде иншаллаһ рус телендә сөйләп китербез. Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Дорогие друзья, в первую очередь хочу вас всех поздравить с наступлением месяца Раджаб. У нас сегодня первый день месяца Раджаб, это священный месяц, это запретный месяц перед Аллахом, то есть нельзя совершать какие-то плохие поступки. Если ты их совершаешь, то греха за это будет больше. Запретные поступки – это всякая вражда, вред кому-либо, в том числе и себе, своей семье. Также, дорогие друзья, месяц Раджаб – это месяц Аллаха Субханаху ва Тааля и месяц, который предшествует Рамазану, Раджаб и Шахбан. Поэтому в этом месяце надо готовиться к Рамазану. Ученые так сказали, месяц Раджаб – это когда ты сеешь урожай. Месяц Шахбан, который идет за ним, это месяц, когда ты ухаживаешь за урожаем, поливаешь. А Рамазан – это месяц, когда ты уже пожинаешь плоды этого урожая. Соответственно, если ты ничего не посадил и ничего не поливал, тебе и убирать будет нечего. Рамазан будет тяжелым. Ты войдешь на скаку, без подготовки. Как-то в деревню приехал, мне сказали, давай сыграем в футбол. Я говорю, давай сыграем. И начал играть, как в детстве. Начал бегать за мячом туда-сюда. Минут через 15 я уже лежал. Меня тошнило, голова кружилась. Потому что я уже не тот, что был в детстве. Там я каждый день бегал. А здесь приехал, вышел из руля, как говорится, да? Я там, 500 метров, может, ходил пешком максимум, да? А тут надо бегать еще. Полчаса, там 40 минут. Это я уже не тот. Поэтому в Рамазан то же самое. Целый год ты кушаешь, развлекаешься, отдыхаешь. И на этом ритме хочешь войти в Рамазан, и в первые 3 дня тебя просто колбасит. Ты не можешь встать. Ты не можешь встать, у тебя все болит, голова болит, тошнит. Ты все органы чувствуешь внутри себя. Потом вроде нормализуется к 25-му дню, но уже Рамазан закончился. Поэтому Раджаб и Шахбан – это месяцы подготовки для Рамазана. Иншаллах, пусть в таком ритме Аллах Та'аля даст нам провести эти месяцы. Сегодня, дорогие друзья, у нас еще и 8 марта, поэтому немножко расскажем и о женщинах. Да? Похвалим их немножко, но у меня хвалить не получается, я самый жестокий хазрят по отношению к женщинам. Да, меня там даже и уже смс-ки пишут с угрозами. Как говорится, да, почему хазрят не любит женщин, почему он так к ним, почему он сяк там и так далее и тому подобное. Но, дорогие друзья, время вынуждает, обстоятельства вынуждают. Мы, естественно, скажем много хорошего о них, но тем не менее, то есть мы должны проблему эту сейчас очертить. Женщины не те, что были раньше. И они не выполняют своих функций, так скажем, да? Я женщин сравниваю, как-то вот один пример мне пришел в голову, как раствор. Вот ты идешь, смотришь на кирпичную стену. Чем ты восхищаешься в этой кирпичной стене? Кирпичом. Какой он прямой, какой он сочный цвет, долго стоит, крепкий, все нормально. А что держит кирпич? Раствор. Без раствора этот кирпич ничто.
Так даже очень сильную высокую стену можно обрушить, просто толкнув, если там нет раствора. Вот раствор он незаметен, но это основная часть. Сейчас дома строят из стекла, из пластмассы, но склеивают их раствором. Понимаете? Поэтому женщина – это раствор нашего общества. Как-то мы разбирали старинные здания, дореволюционные. Нам сказали кирпичи отделить друг от друга и складировать, чтобы потом использовать. Не получилось. Раствор такой крепкий, что кирпич ломается, а раствор держит. А сейчас, если берешь, да, надо будет новое здание разобрать, кирпич просто вот так берешь, а раствор сам рассыпается. Это вот качество раствора дореволюционное и современные качества раствора. Кто здесь виноват? В чем вина? Ну и, конечно же, я перевожу это на женщин, да? То есть, какие были женщины раньше и какие сейчас женщины. Это даже в растворе видно. То есть, в качестве раствора виноваты женщины. Получается. Да. Такой итог мы можем сделать? Нет, конечно. Дорогие друзья, действительно надо заниматься воспитанием женщины. К сожалению, сама женщина потеряла к себе уважение. Это абсолютно верно. Когда вот недавно, то есть общались там на круглом столе, там женщины сидели, я женщинам говорю, позвольте нам, мужчинам, охранять вас. Они говорят, мы позволяем? Я говорю, нет. Вы хотите стать мужиками. Когда мы говорим, не выходите из дома, но сидите вы, это же ради вашей безопасности. Если сказано там, табличка написана, да, на пляже, не купаться, это для кого написано? Так просто, что ли, от балды? Это значит, нельзя там купаться, это вредно. Либо вода отравленная, либо там крокодилы плавают, да, акулы, либо там небезопасное дно, утонуть можешь. Или медузы, например. Ну, разные причины. Но это написано для тебя. Позвольте, я говорю, охранять вас. Если мы говорим вам, не иди туда без меня, значит так надо. Если мы говорим, не садись за руль, значит так надо. Если мы говорим, сиди, воспитывай детей, значит вам так надо. Не нам так надо, а вам так надо. Если муж говорит, одень платок, это значит, он охраняет тебя. Он тебя охраняет. Деньги, когда переводят, как их переводят деньги? В полиэтиленовых пакетах в руках? Вот так, да? Нет, конечно. Переводят их в кейсах, в каких-то мешках плотных, в броневиках с охраной. Так мы тоже хотим женщину перевозить таким образом. С охраной, с махрамом. Одетый, все закрытый. Они не позволяют. Они говорят, нет, мы вам не разрешаем. Мы хотим открыто ходить, чтобы на нас напали, нас изнасиловали, нас оскорбили, пошлые комплименты нам сделали. Нам это приятно. Понимаете, вот современная женщина, она вот этого добивается, к сожалению. А Аллах Тааля хочет ее огородить и сохранить. Вот для чего нужны все законы ислама? Вроде бы они кажутся как будто бы против женщины, а на самом деле они думают о женщине. И даже многоженство, дорогие друзья, это такое вот избитое уже многоженство, которое никому не нравится. Да? И женщина имеется в виду. И, конечно, у кого есть 2-3 жены, у мужчин им тоже это не нравится. Они понимают уже, что это такое. Да, это какие-то проблемы. Жил парень, нормально, красиво все ходил, женился на второй жене, ходит теперь весь грустный. Это даже многоженство защищает права женщин. Какие права? Права любовницы этого мужика. Она тоже женщина. Аллах Тааля говорит мужчине, хочешь еще одну женщину? Тебе запрещено просто погулять и бросить ее. Хочешь? Женись на ней. На тех же правах, что у тебя первая жена. На тех же правах. То есть, к ней такое же отношение. Если мужчина умирает, то, соответственно, обе жены наследуют одинаково. Дети от 2 жен наследуют одинаково, чтобы не было такого, чтобы любовница даже не знает, что там любовник умер.
и она ничего не получает. Сколько вот этих перипери, вот этих вот сейчас со звездами, да? У него было 3 любовницы, а жена старая все забирает. А те, конечно, были любимые. И они говорят: мы с ними жили, мы вот там со стариком спали, нам тоже что-то надо. А ничего не получаете. А ислам защищает права этих женщин, понимаете? Вот многоженство – это для женщин и для мужчин это оказывается. Вот как я это обманываю, да? Женщины думают, что же мужчины обманывают таким способом. И поэтому многие женщины говорят: ислам, говорят, религию придумали мужчины. Нет. Если посмотреть на ислам, там все против мужчин. Если посмотреть на ислам, там все против мужчин. То, что мужчина глава семьи, думаете, это хорошо, что ли? Это вопросы, проблемы ты должен решать постоянно. Кому охота постоянно беспокоиться о чем-то и решать проблемы? Я не знаю. Добровольно кто-то лезет в эту петлю, так скажем, да? Поэтому даже хозяева какого-то бизнеса назначают там директора и говорят: ты там все решай, я только деньги буду считать. Правильно? Они даже не хотят тоже беспокоиться об этом бизнесе. Они говорят: ты сейчас будешь беспокоиться, мы тебе там платим большие деньги, там топ-менеджер туда-сюда, а я буду деньги считать. Это все как раз для женщины все это было сделано. То, что мужчина зарабатывает деньги, это не его деньги. У мужчины вообще ничего нет. Все, что у него есть, он должен раздать. Он должен обеспечить своих родителей, своих детей, свою жену. А что останется, уж это вот его. А что останется от жены? А? Конечно, если там только не показал, то останется. А если показал уже, да, нам уже ничего не остается. Ничего. Вот это, дорогие друзья, суровая реальность, так скажем. Нам кажется, что мужчины, у них есть какие-то привилегии. Это все сделано именно для них. Они этого не понимают. Они с этим не согласны. Почему-то. И они хотят вернуться в джахилийские времена. Времена невежества. Когда они были рабами. Когда их насиловали на улице. Когда любой человек мог до них дотронуться, увести куда-то и так далее. Но даже в средневековье вот рыцари описывают, да? А рыцари там вот какие, они там туда-сюда, там в доспехах блестящих. Знаете, кем они были? Они были варварами натуральными. Когда правду про них читаешь, что с ними делали? Что они делали? Они приходили в какое-то селение, сразу же всех женщин насиловали. И за это им наказания не было. Доспехи у них были тяжелые, они утром одевали, вечером, может быть, снимали, а в туалет надо ходить. Туда ходили. В туалет они ходили туда, поэтому они еще были вонючие, эти рыцари. Понимаете? А их описывают там, ох, они какие, мачо там и так далее. Поэтому никогда права женщин не соблюдались так, как в исламе. Никогда. Ислам – это, наоборот, единственная религия, которая соблюдает права женщин и защищает их полностью, со всех сторон. Она никогда не остается одна. Родилась, значит, отец смотрит за ней. Замуж вышла, муж, значит. И так далее и тому подобное. Если даже никого нет, любой ближайший родственник должен ее обеспечивать. Если даже его нет, то государство берет на себя обязательство обеспечивать одинокую женщину. Но никто ее на работу не выгоняет. А сейчас, пожалуйста, она должна работать, своих детей обеспечивать. Не может, детей отбирают. Понимаете? Детей отбирают у женщины. Это самое драгоценное, что у нее есть, детей берут и отбирают. Либо работай, создавай условия, либо мы детей у тебя отберем. Демократия такая. В исламе такого нет, дорогие друзья. Понимаете? Вот поэтому нельзя обвинять ислам в том, что ислам, он жесток там, по отношению к женщинам. Дорогие друзья, но нельзя не забывать, что любая женщина, она должна вести себя как женщина. Сейчас самая большая проблема – то, что женщины не ведут себя как женщины. Поменялись у них места. Либо оба мужики, наоборот, да, либо обе женщины, либо местами поменялись. Вот друг один мне рассказывал, не спрашивайте кто, может он здесь сидит. Я, говорит, пошел в парикмахерскую,
В этой парикмахерской, говорит, женщины работают, и один парень работает нетрадиционной ориентации. Все думают, что все парикмахеры, они должны быть нетрадиционной ориентации, да? Ну, здесь стереотип совпал. Этот парень, он действительно нетрадиционной ориентации. И вот эти девушки говорят, парикмахерши, вы знаете, говорит, этому парню говорит, ты знаешь, говорит, вот этого, говорит, парня, говорит, да, заднеприводного, у него, говорит, больше парней, чем у нас, говорит. Завидуют ему. Девушки завидуют вот этому парню, говорят, у него, говорит, больше парней, чем у нас. Приходят, говорит, сюда ребята, стригутся у него, телефонами обмениваются, а с нами, говорит, не знакомятся. Они одинокие бедолаги, эти женщины. Им хочется внимания, хочется мужчину, а вот эти все забирают. Но не спешите, да? Я задался вопросом. Меня не интересует, что этот парень, он такой, сякой там и так далее. Это понятно, это грех. Меня интересует вопрос, почему мужчины с этим парнем знакомятся, а не с этими девушками? Ответ простой. Этот парень больше похож на женщину, чем эти женщины. Ответ простой. Понимаете? Очень простой ответ, поэтому адрес я вам не дам. Я не хочу для вас ничего плохого. Может быть, придете, сравните этого парня с этими девушками. Этот парень оказывается больше женщиной, чем эти женщины. Вот она, суровая реальность. Понимаете? Потому что этот парень, он, возможно, ласково общается, обходителен, да? Не перечит, не быкует, не кричит, да? Все выслушивает, когда им мужчины говорят, а не чувствует духовно, что это женщина, а не мужчина. А это женщины, наоборот, мужики. Перечат, орут на тебя, да? Приказывают тебе там что-то делать, не нравится, уходи там и так далее. И ты чувствуешь духовно, что это мужики, а не женщины. Вот в чем проблема. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, всякие вещи, которые уничтожают женскую сущность, он запрещал. Как-то в одной из войн одна женщина села верхом на коня и как мужчина проехалась. Пророк, саллаллаху алейхи, это увидел и сказал: запомните, Аллах проклинает женщину, похожую на мужчину, и мужчину, похожего на женщину. То есть то, что она сделала, вела себя как мужчина. Там доспехи одела, может быть, да, села как мужик, хотела воевать как мужчина. Все, проклято, говорит. Это речь здесь не идет, что она стала там, не знаю, лесбиянкой там или еще что-то, да. Речь идет о том, что она ведет себя как мужчина. Сейчас даже женщины в платке ведут себя как мужчины. В разговоре, в обиходе, в отношении к мужчине. В глаза могут вот так тебе смотреть, да? Ты глаза опускаешь, а не она. Ты задом поворачиваешься, чтобы она уж не полезла к тебе, да? Не она поворачивается к тебе задом. Не она прикрывает лицо, а ты прикрываешь лицо от стыда. Понимаете? Поэтому вот современная проблема. Вот она. Естественно, ислам защищает права женщин. Но они должны быть женщинами. И они должны оставаться женщинами. А женщина, она прежде всего женщина именно в душе, а не во внешности только. Сейчас, к сожалению, уже и во внешности они не женщины. Это уже даже не мужчины и не женщины, это какое-то новое существо. Реально, смотришь на них, да, это реальное существо, искусственно выведенное. Что-то наращенное, что-то прилепленное, что-то крашенное, что-то там непонятно что. Омерзительно даже становится, понимаете? Вот поэтому хочется пожелать женщинам в этот день, чтобы они все-таки оставались женщинами. И тогда к ним вернется уважение мужчин, отношение мужчин. Иногда говорят, вот вчера вот был такой ролик, показали в Америке, мужчина ударил женщину. Говорят, ох ты, мужчина, бьешь женщину, а в чем причина? 3 женщины начали просто издеваться над мужчиной в метро в Америке. Они ему все оскорбительные слова сказали, все, что можно было. А он просто стоит, не отвечает. Потом одна взяла и ударила по лицу. Ну, естественно, мужчина вот здесь, в этот момент,
он понял, что перед ним не женщины, что перед ним мужики. А с мужиками как надо решать проблему? Естественно, он раз уложил их. Успокоил. Да? Все нормально. Вот почему, дорогие друзья, мужчины звереют. Почему? Вот почему они бьют женщин, потому что женщины перестают быть женщинами перед ними. Вот это опасно. Для них опасно это, и для мужчины это опасно. Поэтому разрешите нам, женщины, да, мужчинам, ограждать вас, защищать вас. Пожалуйста, не будьте мужчинами, оставайтесь женщинами. И тогда все будет на своих местах, и семьи будут целые. И мужчины тоже, кстати, будут мужчинами. Они тоже скажут, мы же должны защищать. Когда, наверное, сейчас завершу Аллах верса. Кто-то смотрел, может быть, фильм «Батальон» называется. Когда в 17 году, уже когда первая революция прошла, февральская, во время Первой мировой войны российская армия, то есть солдаты в армии, там уже тоже были революционные настроения, они перестали воевать. Подружились с немцами, побратались там. И тогда создали женский батальон, чтобы подать пример мужчинам, что надо воевать против немцев, защищать родину. И отправили их на войну. Мария Бочкарева там была у них командиром этого батальона. Реальный персонаж, женщина. И вот, посмотрев этот фильм, мне так унизительно стало, как мужчине. Я говорю, неужели вот в то время мужчины могли себе позволить, чтобы женщина взяла в руки ружье, одела мундир и пошла на войну? Кем же тогда стали мужчины тогда? И вот и сейчас тоже так же, дорогие друзья. Поэтому мы не должны позволять женщинам становиться мужиками. Это опять-таки в их интересах. В их интересах. Если мы что-то говорим, не делайте, значит, это в их интересах. Пусть Аллах Тааля каждому из нас даст по праву его место по фитре, по происхождению, по рождению, и чтобы мы правильно воспитывали и воспитывались, иншаллах. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء.